عبداللہ بن زیاد وہ بدبخت انسان ہے جو یزید کی طرف سے کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ اس بدبخت کے حکم سے حضرت امامیم اور اب کے اہل بیت کو تمام تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ یہ ابن زیاد موصل میں 30,000 فوجیوں کے ساتھ یاترا۔ مختار نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلے کے لیے ایک فوج کو لے کر بھیجا۔ موصل سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا اور صبح سے شام تک خوب جنگ ہوئی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا اور سورج غروب ہونے والا تھا، اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آئی، ابن زیاد کو شکست ہوئی اور اس کے ہمراہی بھاگے۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ فوج مخالف میں سے جو بھی ہاتھ آئے اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے، چنانچہ بہت سے لوگ ہلاک کیے گئے۔ اس ہنگامے میں ابن زیاد بھی فرات کے کنارے محرم کے مہینے میں ہی مارا گیا اور اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا۔ ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ میں بھجوایا۔ مختار نے دار الامارت کوفہ کو آراستہ کیا اور اہل کوفہ کو جمع کر کے ابن زیاد کا سر ناپاک اسی جگہ رکھوایا جس جگہ اس مغرور بند دنیا نے حضرت امام حسین کا سر مبارک رکھا تھا۔ مختار نے اہل کوفہ کو خطاب کر کے کہا، اے اہل کوفہ، دیکھ لو کہ حضرت امام حسین کے خون نہ حق نے ابن زیاد کو نہ چھوڑا۔ آج اس نامراد کا سر اسی جگہ ذلت و رسوائی کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے۔ خداوند عالم نے اس مغرور فرعون خصال کو ایسی ذلت و رسوائی کے ساتھ ہلاک کیا کہ اسی کوفہ اور اسی دار الامارت میں اس بے دین کے قتل و ہلاکت پر جشن منایا جا رہا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ جس وقت ابن زیاد اور اس کے سرداروں کے سر مختار کے سامنے لا کر رکھے گئے تو ایک بڑا سانپ نمودار ہوا۔ اس کی ہیبت سے سب لوگ ڈر گئے۔ وہ تمام سروں میں پھرا، عبید اللہ بن زیاد کے سر پاس پہنچا تو اس کے نتھنے میں گھس گیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کے اس کے منہ سے نکلا۔ اس طرح 3 بار سانپ اس کے سر کے اندر داخل ہوا اور غائب ہو گیا۔ جو لوگ بھی حضرت امام حسین کے مقابلے میں کربلا گئے تھے اور ان کے قتل میں شریک تھے، ان میں سے تقریباً 6,000 کوفی تو مختار کے ہاتھوں ہلاک ہوئے اور دوسرے لوگ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی نہ بچا جس نے آخرت کے عذاب سے پہلے اس دنیا میں سزا نہ پائی ہو۔ ان میں سے کچھ تو باری طرح قتل کیے گئے، کچھ اندھے اور کوڑی ہوئے اور کچھ لوگ تو سخت قسم کی آفتوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوئے۔ مختار نے حضرت امام حسین کے قاتلین کے بارے میں بہت شاندار کارنامہ سر انجام دیا، لیکن آخر میں وہ نبوت کر کے مرتد ہو گیا۔ کہنے لگا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل آتے ہیں اور مجھ پر خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی لاتے ہیں، میں بطور نبی مبعوث ہوا۔ حضرت عبداللہ بن زبر کو جب اس کے دعویٰ نبوت کی خبر ملی تو اپنے اسے ختم کرنے کے لیے لشکر روانہ فرمایا، جو مختار پر غالب ہوا اور مان رمضان 67 ہجری میں بدبخت کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کو اپنے مالک کے قرب و وصال اور خوشنودی کی منزلوں کو حاصل کرنے کے لیے جو جد و جہد اور کوشش کرنی پڑتی ہے۔ الف سین کے کئی مراحل ہیں، صوفیہ کرام نے اس کے 3 مراحل ترتیب سے بیان کیے ہیں۔ مرحلہ صبر، مرحلہ توکل، مرحلہ رضا۔ مرحلہ صبر۔ صبر 2 طرح کا ہوتا ہے، زاہدوں کا صبر، عاشقوں کا صبر۔ زاہدوں کا صبر، زاہدوں کے صبر کے 3 مراتب اور درجات ہیں۔ ایک الصبر للہ، دوسرا الصبر علی الف للہ، تیسرا الصبر ما اللہ۔ صبر کی یہ تقسیم اور درجات حضرت ابو بکر شبل کی بیان فرمائی ہے، جو سیدنا حضرت غوث اعظم کے مشائخ میں سے ہیں۔ زاہد، عبادت گزار اور پرہیزگار لوگوں کے صبر کا پہلا درجہ الصبر للہ، یعنی اللہ کے لیے صبر کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں بعض کام کرنے کا حکم فرمایا ہے، انہیں امر کہتے ہیں، اسی طرح اللہ نے ہمیں بعض کاموں سے بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ شریعت نے فرض، واجب، سنت، مستحب اور مباح چیزوں کو حلال کیا ہے اور ان پر ثابت قدمی اختیار کرنے کو کہا ہے۔ جن چیزوں کو شریعت نے ممنوع قرار دیا ہے اور ان سے ثابت قدمی سے بچے رہنے کی تلقین کی ہے۔ حلال راہ پر چلنے اور حرام سے بچتے ہوئے انسان کو کبھی پریشانی ہوتی ہے، وہ کبھی حلال راہ پر چلتے ہوئے آرام و راحت اور ذاتی فائدہ کو چھوڑتا ہے۔
और कभी हराम से बचते हुए अपने मुफाद को कुर्बान कर देता है। हलाल पर चलने और हराम से बचने, हलाल व हराम के दरमियान तमीज़ करने और अमर व नहीं पर अमल करने में इंसान को जो परेशानी और तकलीफ पहुँचे, इस तकलीफ को हंस कर बर्दाश्त करना अल-सब्र लिल्लाह कहलाता है। मसलन शरीयत ने रिज़्क़न हलाल खाने और रिज़्क़न हराम से बचने का हुक्म दिया है। चनाचा रिज़्क़न हलाल की तलाश में रिज़्क़न हराम से बचते हुए अगर इंसान पर तंगी आफाका आ जाए तो उसे खंदा पेशानी से बर्दाश्त कर लेना ही अल-सब्र लिल्लाह। अल-सब्र अली अल्लाह। जाहिदों के सब्र का दूसरा दर्जा अल-सब्र अली अलिफ लिल्लाह है। अल्लाह की तरफे से जो कुछ मुक़द्दर हो उस पर खुश रहना, बीमारी हो या राहत, खाने को मिले आफाका आए, खुशी मिले आरंज, औलाद मिले अच्छन जाए, दुनिया दोस्त हो या दुश्मन, इज्जत मिले आ बेवकार हो जाए। अलगर्स जो कुछ अल्लाह की बारगाह में मिले इस पर खुश होना और सब्र करना, तकलीफ में शको न करना और खुशी व मसरत में तकब्बुर से काम न लेना बल्कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अद इकरना अल-सब्र अली अलिफ लिल्लाह है। हम अगर अपना जायज़ा लें तो पता चलेगा कि हम तो इस बाजार के सौदागर ही नहीं हैं। हमारी हालत यह है कि अगर हमें खाने को मिलता रहे, खुशी, सेहत, माल व दौलत, इज्जत व आसाइश, राहत व सुकून, अलगर्स जो कुछ हम चाहते हैं वो हमें मिलता रहे तो हम अल्लाह के शुक्रगुजार होते हैं, बल्कि ये बहुत कम होता है क्योंकि नेमतों की फरावानी से हम तकब्बुर में आ जाते हैं। और अगर कोई नेमत इनमें से छन जाए तो हम शको शिकायत में जाते हैं। हमारा रब तो सिर्फ इस वक्त तक अच्छा है जब तक वो हमें हमारी मर्जी के मुताबिक अता करता है। हम अल्लाह पर भी अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहते हैं और इसे अपनी मंशा अशारिया के ताबे करना चाहते हैं। अल-सब्र मा अल्लाह। जाहिदों के सब्र का तीसरा दर्जा अल-सब्र मा अल्लाह है। अगर मामूल की तकलीफें और राहतें आएं और हालात एक जैसे रहें तो ये जाहिदों के सब्र का दूसरा दर्जा यानी अल-सब्र अली अलिफ लिल्लाह है। लेकिन अगर जिंदगी में कोई ऐसा वक्त आ जाए कि जहां तकलीफ, मसाइब, रंजो गम, परेशानियां और दुख एक हुजूम की सूरत में इंसान पर हमला आवर हों तो इंसान गैर मामूली मसाइब व अलम तले दब जाए और मुसलसल परेशानियों की जद में रहे। गोया अल्लाह की क़ज़ा अशारिया व तकदीर की छुरी चल रही हो, सर पर आरे चलाए जा रहे हों या सीना गोलियों से छलनी हो रहा हो तो ऐन इन लम्हात में भी अल्लाह के लिए साबिर रहना अल-सब्र मा अल्लाह कहलाता है। जाहिदों के सब्र का ये आखिरी और तीसरा दर्जा है। हज़रत अल के इस वाक़ये से इसका पता चलता है कि एक मर्तबा किसी दुश्मन का नेज़ा आपके जिस्म में पैवस्त हो गया। नेज़ा इतना गहरा चला गया था कि इसका निकलना हज़रत अली के लिए इंतहाई तकलीफ दे था। इब को अजियत होने का ख्याल करके नेज़ा ना निकाला गया और ये तय हुआ कि जब आप अपने अल्लाह के हुजूर नमाज में खड़े होंगे तो इस वक्त नेज़ा निकाला जाए। इस तरह जब हज़रत अली ने नमाज शुरू की तो नेज़ा निकाल लिया गया और हज़रत अल को तकलीफ का ज़रा भी एहसास न हुआ। खून का फवारा जारी हो गया पर अब बदस्तूर नमाज में मशगूल रहे। तकलीफ के लम्हात में मुतमईन और खुश रहना और सब्र करना अल-सब्र मा अल्लाह। अल-सब्र अन अल्लाह। अल्लाह के विसाल से महरूम होते हुए भी हिजर व फिराक की घड़ियों में सब्र करना आशिकों का सब्र कहलाता है। इसे अल-सब्र अन अल्लाह कहते हैं। मर्दन मोमिन हर वक्त अपने मोल की मुलाकात व विसाल और उसके बेनकाब जलवे का ख्वाहिशमंद रहता है, लेकिन ये जलवा इसे इस वक्त नसीब होता है जब उसकी रूह क़फ़सन उनसरी से परवाज करती है और सारे हिजाबात को दूर करके अल्लाह ताला की बारगाह में पेश कर दी जाती है। जब तक विसाल और क़ुर्बत की ये घड़ियां ना आएं इस वक्त तक महरूमियों की घड़ियों में साबिर व शाकिर रहना और अपने अहवाल इश्क व मोहब्बत में ग़ोब न होना अल-सब्र अन अल्लाह है। जाहिदों का सब्र ये था कि वो अवामिर व नही की पैरवी करें। तकलीफ, मुसीबत और अज़ियत के इंतहाई लम्हों में साबिर व शाकिर रहें, मगर आशिकों का सब्र ये है कि महबूब हकीकी से विसाल और महरूमी और हिजर व फिराक के लम्हों में सब्र करें। सब्र की ये कैफियत जाहिदों के सब्र की कैफियत से कहीं ज़्यादा तकलीफ दे है, क्योंकि आशिक हर चीज़ बर्दाश्त कर लेते हैं। उनके लिए फरहत व सुकून, अज़ियत व मुसीबत यकसां है। अवामिर व नही पे अमल उनके लिए कोई मानी नहीं रखता। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बात वो गवारा नहीं कर सकते तो ये महबूब के विसाल से महरूमी है। हिजर व फिराक की घड़ी आशिक पर भारी होती है।